دم باش ورا بخير هاتنا ام نافي هيفا صورة كرد سباسيا حمود ازجهيرا غاندني يجو ايرو الفر حاضرن راستي اف كوم جبين يا كونغرا غاندني ايرو جو ملدار خستيه درباري روشا داويا كوچبران بيلا داويا جو كوچبري بيلا كمزمبو روج باش ام سباسي وبخير هاتنا حمو قنالي حاضر دكن ام بيتشك بحثا كوچبريه بكن وكو سنتيزيونا جو تيديجي راستيف صالين دريجن كو جلي ماد ايشيدا درباس دكي وجيان دكي راستا كوچبري بلكي بيفكش سيچار تيبايا لي باري وي وكباري جيايا gelek girana mirov kuçarekê ji mecbûrî ji mala xwe got bi hezarê bîranînê wî yê ku bi sala piçopiç kevir kevir deynaye ser hevdû û mala xwe ava kiriye dev ji her tiştî berdê û bimeşe. Helbetê bêguman êşeke gelek mezin di jiyan her insanekî de got carekê koçber bibe ew êşeha heta sala tê dirêjkirin pêre. Çawa ku em behsa kes nabikin got di car û sê cara koçber bûne û malê xwe derketina. Rasta ev ne cara yekeme em bêjin ji koçberbûnê lê ya herî bi êş bû ya herî giran bû ji ber di şert û merçinê gelek zehmet dibûn em bêjin milê ewlekariyê de jî her wiha di seqema ku hatî jiyan kirin jî em dibînin ku zistana îsal bi salaya zistaneke wilo serma û seqem me nedîtiye li vê derê ji hemû aliya ve giran bû û zehmet bû ji bo we. Ji bo vê yekê jî heyva sora Kurd erkê wê serekeye got alîkariya gelê xwe bike. Bi rastî em di nav wa da ji ber niha hemû rêxistinê mirovahî bêguman erkê we ku karekî sereke em bêjin milê mirovahî de alîkariya kesan bikin. Lê ji ber heyva sora Kurd hemû kesê gotê de kar dikin karmendê wê yê vê cihîne yê vê axîne ew bi xwe jî hejmareke gelek mezin ji endamê me ew bi xwe koçber bûne carekê û di cara û xwe bi xwe alîkariya koçbera dikin. Ji bo vê yekê jî em bi êşa we gelek bandor bûn lê me hewl da ku ev êşahan bibe hêz ji me re û em karîbin alîkariya xwe xurttir bikin, berfirehtir bikin, mestir bikin. Em karîbin bibin bersiv gorî imkana, gorî derfeda, em karîbin bibin bersiva va êşê gotê jiyan kirin. Alîkariya me jî ji hemû aliya de bû. Em bêjin nêzî 11 klînîkê gerok ji deqa yekem ve ji koçberbûnê heta nihakê kar û xebatê û xizmetê de ne di nav hemû cihê kombûna koçbera da. Her wiha em bêjin xwarinê gerim, xwarinê normal hate belav kirin, giştî pêwîstî û pêdiviyê va koçberê goberê xwe dane me hemû pêdiviyê wa me pêşkêş kir ji ware. Rasta belkî di gelek ciha da têrê nedikir lê me hewl da heta em bêjin kêmayî nekeve tê de me tenê nikarîbû em vê gavaha bikin. Bi rastî yanî her kesî dît û şopand ser her em bêjin social medyayê destpêkê di wa rojê her sê çar rojê yekem de gelê cezîrê bi xwe gerê rojava bi xwe xwe bi xwe xwedî li va koçbera derket. Kesekî got belkî nanek tenê di mala wî de bû ew mal bênan bû jî belkî nêvî xwe û va koçberê hatkin. Her kesekî feqîr berî têra alîkarî ji malê xwe derdixistin û o alîkariya va koçbera dikin. Her wiha Kurdê me giştî cîhanê em bêjin di sekna wa de bê, alîkariya wa madî de bê gelek spas ji bo alîkariya wa û spasîke taybet ji bo Kurdê me Başûrê Kurdistanê jî ya ku sekneke gelek mezin em bêjin hate kirin cihê rêz û hirmetê ye cihê ku em bêjin em bijna xwe li ber vî hestê wa û dilê wa û alîkariyê ku ji dil û can bi rojavara bi giştî em bêjin koçbera re û gelê rojavayê ku dilê wa şikestî bû ji bo va koçberê han re kirin. Dîsa em xurttir kirin, em bihêztir kirin ku em karîbin wê em bêjin zehmetiya han karîbin derbas bikin. Spas ji bo alîkariya hemû giştî em bêjin Kurdê Rojava û yê Başûr û yê hemû we cîhanê aliyê va koçberê han ve texsîrî nexistine tê de. Lê bi rastî îro roj
تشتاقو بيويست نتني ام بيجن خوارن وخوارنا بلا از ام بيجن هر تشتي ام جواره بيشكيش بكن لي تشتك هيا ناي ام بيجن التعويض كرن ملي نفسي ملي دروني يعني حمو كوچبري جو ايرو روج جيانا خود دبستانا داد قدينن براستي روجانا صد جاري دمرن جبر قلك ايش هادي جيان كرن جبر دوري خاكا خون جبر كدا صالا دشبورو كده شو جبر كسي كو مالباتاوي هنجي بريندار بون هنجي شهيد كتن يعني شقا ام حمود تشتيجي جواره بيشكيش بكن هري وي او ايشاها بواره بميني تني برسوا وي ايشاها ام بيجن چاره سركرنا برنگكي تمامتي نرنگكي دمكي كو افكسي ها كاري بن وگرن سر اخا خو باجاري خو مالي خدا برنگكي اولا هروها برومت بسر بلند بون داویه دا استخوازم بیجم امرخنا داینه خود دن هگر که مایی مهول دابشه بروج امکار بکن هگر که ماسیه مهبن مقابلی گلی خو مقابلی واکوچ بر امرخنا داینه خود دن بناوی خو بناوی هیوا صورا کرجی هگر که ماسی جی کتنته دا و امی بمینن جی حتی اب ایشاها هی امی بمینن آلیکاریه بردوام امی بکن ام هیویت کن ددمک هری نیزده ام ببن مهوان داریه و الباجاره و والسر آخا و بكيف خوشي وبدل خوشي وبدل قشي مهيفيت كن روجي وري صالي وري روجي تشوي وصالي تشوي خوشتر بن صالي خوشيه وكيفي بن ني ايشي بن صالن كاريبن في ايشي جوهاتي جيان كرن بدنا جبير كرن انها هفكاري من موسد القش حمو احصائياتي هيجي ما نخص ام دجاره بكردي وبعربي دوباره بكن جو موقد دم قالك نخون قالك سباس جاره كدي دوباره جو هاتناوا دستوجي صابر دم باش بوس باش بو هاتناوا هم اجانسي راكو عندني امي بزماني عربي دسبيكي وسا سروشا جو تشيبو امي بخينن وبشتي ويجي او احصائي الكاريا جيشتي دستيما واقو هاتي بلاف كرن. السيدات والسادة الصحفيون رحبوا بكم. بدأت موجة نزوح كارثية مؤخرا بتاريخ 18 كانون الثاني 2026. هذه الموجة ليست نزوحا جديدا بل استمرارا لمعاناة متواصلة منذ عام 2018 عندما أجبرت الهجمات التركية وفصائلها أهالي عفرين على النزوح. العديد منهم هجر لاحقا إلى الشهباء ثم إلى مناطق الطبقة والرقة بحثا عن استقرار نسبي. ومع الهجوم الأخير للفصائل الحكومة السورية المؤقتة على مناطق الطبقة والرقة وارتفاع مستوى المجازر الإنسانية اضطر الأهالي من عفرين الساكنين في الطبقة والرقة في المخيمات ومراكز الإيواء والموجودين من هذه المناطق في تلك المدن إلى النزوح مرة أخرى نحو مناطق الجزيرة في شمال وشرق سوريا الحسكة، قامشلو، ديريك، درباسية، تربسبية، قركيلقي، رميلان، عمودة، حيث لجأوا إلى المدارس والجوامع والصالات والمجمعات ومخيم سريكانية ومخيم نوروز. والكثير منهم سكنوا مع عائلاتهم أو أقاربهم أو الكثير من العائلات في هذه المدن أو هؤلاء النازحين الذين أتوا إلى هذه المدن. بلغ عدد النازحين نتيجة هذه الأحداث إلى ما يقارب 60,000 نازح تقريبا ضمن 236 مركزا للإيواء بالإضافة إلى الساكنين في المنازل. ويشمل النزوح مهجري عفرين سابقا والنازحين من الطبقة والرقة وعائلات من الشيخ مقصود وحلب. منذ اللحظات الأولى لوصول النازحين واجهت العائلات وضعا إنسانيا صعبا ومتفاقما مع نقص المأوى والأغذية والمحروقات، شح الغذاء والمياه النظيفة، محدودية خدمات الرعاية الصحية، والضغط الشديد على الإمكانيات المحلية في ظل ظروف شتوية قاسية. وفي مواجهة هذا الوضع الطارئ تدخل الهلال الأحمر الكردي فورا لاستجابة عاجلة، وقد شملت الاستجابة تقديم الإسعافات الأولية، تحويل الحالات الحرجة إلى المشافي، تفعيل العيادات المتنقلة، وتزويد المشافي بالأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم توزيع سلات غذائية ومواد نظافة شخصية وخزانات مياه بالإضافة إلى ألبسة وبطانيات ومدافئ وحليب
وحفاضات الأطفال، فضلا عن وجبات ساخنة وخبز ومساعدات مالية لمراكز اللواء. وتم تسيير قافلتين إغاثيتين إلى كوباني مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال من خلال الأنشطة وفعاليات مخصصة. خلال هذه الفترة تم أيضا التركيز بشكل خاص على رعاية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك الأطفال، نساء، كبار السن والمرضى المزمنين، مع متابعة صحية مستمرة داخل مراكز اللواء لضمان تقديم الرعاية الكاملة لهم. ونحن اليوم نؤكد أن ما تحقق من استجابة عاجلة وفعالة جاء نتيجة تضامن واسع وتكاتف شعبي مكن من إنقاذ حياة الآلاف الأشخاص في ظروف بالغة التعقيد. وبهذه المناسبة نعرب عن بالغ تقديرنا وامتناننا لكل من ساهم في هذه الجهود الإنسانية، لا سيما الهلال الأحمر الكردستاني والمنظمات المحلية والدولية وأهالي باشور وباكوري كردستان، إضافة إلى المبادرات الشعبية داخل وخارج البلاد. كما يتوجه بالشكر إلى الجهات الداعمة ومن بينها أهالي باكوري كردستان وباشوري كردستان والأكراد الموجودين في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المبادرات الشعبية داخل وخارج البلاد. كما يتوجه بالشكر إلى الجهات الداعمة وبينها أهالي باكور ونذكر منها كردستان سيف ذا تشيلدرن، مؤسسة كركوك الخيرية، مؤسسة برزان الخيرية، تفدم، قناة حيشت، قناة كردسات، حملة كزي، كتلة هلوست، منظمة نهري، الجالية الكردية في قرقيزيا، أهالي رانيا وسنكر وحجي آوا وسيدة صادق وسليمانية وجمجمال وبنجوين، شركة روجدا، شباب ألمانيا، منظمة ميديكو انترناشونال، أمل الفقراء ويونايتد ايد واتحاد الأطباء الكرد في ألمانيا، والأستاذ فرهاد من كندا. ورغم التحديات الكبيرة بما في ذلك الظروف الجوية القاسية من ثلوج وفيضانات ومخاطر أمنية التي طالت بعض أعضائنا، يواصل الهلال الأحمر الكردي عمله الإنساني بكل إمكانية حتى هذه اللحظة. المساعدات التي استلمها الهلال الأحمر الكردي: كردستان سيف ذا تشيلدرن 984 علبة مستلزمات للرضاع، 4 شاحنات أدوية، تفدم 45 خزان مياه، قناة حيشت تسيير قافلتين تضم 150 شاحنة إغاثية، مؤسسة كركوك الخيرية 34 شاحنة مواد غذائية، حملة كزي 3 شاحنات مواد غذائية، قناة حيشت وكتلة هلوس والمؤسسة كركوك الخيرية هاي ضمنها الأدوية 4 شاحنات محملة ب 45 طن من الأدوية من شعب باشوري كردستان، حجي آوا 7 شاحنات، بنجامين 3 شاحنات، جمجمال وكالات 3 شاحنات أدوية وغذاء، سنجر شاحنتان، السليمانية شاحنتان، رانيا شاحنة، سيد صادق شاحنة مواد غذائية، منظمة نهري شحنة أدوية وملابس و30 خزان مياه. الشركات المحلية: شركة آرسيل 1000 سلة غذائية، شركة روجدا وشباب ألمانيا 4 أطنان ملابس، قناة كردسات ومنظمة حماية أطفال كردستان شحنة أدوية بوزن 30 طن، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة برزاني الخيرية لتوزيع المساعدات على النازحين. القطاع الطبي تم توزيع 120 طن من الأدوية النوعية والمعدات الطبية التي وردت إلينا على المشافي الخاصة في جميع المدن في الحسكة والقامشلي والدرباسية وديرك في جميع المدن في الجزيرة، والمراكز الصحية بالتنسيق مع هيئة الصحة لقسم الأدوية. تم توزيع 4120 علبة حليب أطفال و 5399 لحفاضات الأطفال. المواد الغذائية 16077 سلة غذاء تم توزيعها، 8772 وجبة غذاء ساخنة. مواد الإيواء والتدفئة 4400 بطانيات وفرشات للمنازل، 975 مدفأة، إضافة إلى عدة مطبخ وحصار ل 1332 عائلة. مصابيح طاقة شمسية بعدد 1500. تم توزيع 1772 سلة ملابس و750 سلة للأحذية للعوائل.
الدعم المالي تم توزيع 6074 الدعم المالي تم توزيع 6074 دعم مالي للعوائل. دعم الأطفال 115 سلة ألعاب. مواد النظافة 1669 سلة نظافة. تم توزيع 145 خزان مياه لمراكز الإيواء، بالإضافة إلى تشغيل الأفران لتوزيع الخبز مجانا في جميع المدن على الأهالي. شكرا لكم.